Hello students, welcome to the physics class. Myself Srimati Deepa Deshnur. We are studying the topic gravitation, and this is the fourth video on this topic. The points covered in this topic are Earth's satellites, ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು, orbital speed, time period of a satellite, total energy of a satellite, and then types of satellites. There are two types of satellites: geostationary satellites and polar satellites. So first we shall see the Earth's satellites. What is a satellite? A satellite is a body which is continuously revolving around a planet. ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತುವಂಥವನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಗ್ರಹಗಳ ಸುತ್ತನೇ ಯಾವ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವನ್ನ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The motion of satellites is similar to the motion of planets around the sun. So ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಯಾವ ಥರ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಯಾವ ಥರ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅದೇ ಥರ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. The planets revolve as the planets revolve around the sun. In the similar way, satellites revolve around the planets. ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೂನ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ವಿತ್ ಅ ನಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಭೂಮಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ. ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹ. ಸೊ ಹೌ ದ ಮೂನ್ revolves around the earth in a near circular orbit. The time period of a moon is approximately 27.3 days. Time period ಅಂತಂದ್ರೆ time taken to complete one rotation around the earth. ಭೂಮಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಾಗ್ತದ, ಏನು ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಾಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The time period for moon is 27.3 days, which is also roughly equal to the rotational period of the moon about its own axis. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅದು ತನ್ನ ಕಕ್ಷದ ಸುತ್ತನೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷದ ಸುತ್ತನೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಈ ಥರ ರೊಟೇಷನ್ ಚಾಲು ಇರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಭೂಮಿ ಹೆಂಗೆ ತನ್ನ ಕಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದ, ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಚಂದ್ರನು ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತದ, ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯವನ್ನ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೋತದ. So both are having the same time period approximately. This is the reason we can see only one surface of the moon. ಈಗ ಚಂದ್ರ ಏನಿರ್ತದ, ಭೂಮಿ ಹೆಂಗೆ ಸುತ್ತದ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದ, ಸರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರಿತದ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರನು ಹಂಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಗೋತ ಹೋಗ್ತದ. So because of that we cannot see the other surface of the moon, only the same surface of the moon we can see. Now we shall see with what velocity the satellites are revolving. The speed with which a satellite revolves around the earth in a given orbit is called orbital speed. ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರ್ತದೋ, ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. So look at the diagram. So here is the earth which is rotating about its axis, spinning about its own axis, and the satellite is revolving in the same direction. Satellite is revolving around the earth in the same direction. Let us consider this satellite is at a distance of r from the surface of earth, at a distance of h, at a distance of h from the surface of earth, and this is the radius of earth. So from the center of earth to the satellite, the distance let us consider as a small r, and this let v naught be the velocity with which the satellite is revolving. The satellite is revolving around the earth with a velocity v naught around the earth in a circular orbit of radius r. So what is the value of r? It is the distance from center of the earth to the orbit of the satellite. So small r is r plus h, radius of earth plus height above the earth. So how it is possible for a satellite to rotate around the earth? To have a circular motion, a centripetal force is required. So the necessary centripetal force for the satellite is provided by Earth's gravitational force. Earth's gravitational force. So the centripetal force with which the satellite is rotating will be equal to Earth's gravitational force. So if the satellite is revolving with a velocity v naught, then centripetal force will be mv square by r, mv naught square by r is equal to centripetal forces gmm divided by r square, where small m is the mass of the satellite. Here also small m is mass of the satellite. In this equation, the m get cancels. What we are going to get is v naught square by r is equal to g m divided by r square. Again this r also get cancels, what remains? Only 1 r at this point. So we require only v naught, so take the square on the other side of the equation. It will become square root. So v naught value is under root gm by small r. Now what is the value of a small r? It is r plus h. So v naught will be equal to root of capital G into capital M divided by r plus h. But again, the value of gm from the acceleration due to gravity near the earth's surface is given by gm is equal to small g r square. Substitute the value of gm here in the numerator, g r square divided by r plus h. Suppose if we take the orbit height equal to the radius of the earth, andra idu bhoomi ishtu radius ada idradu, ನಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹ ಅಗದಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪ ಸುತ್ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟದ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ 6400 kilometers. Compared to this height, if the satellite is revolving with a height h value of 800 kilometer or 1000 kilometer, that value is negligible compared to 6400. 6400 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 500, 800, 1000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
ಬಹಳ ತೀರಾ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಏನಂತ ತಗೋಬೋದು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅನ್ನು ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, if we take this h value approximately equal to 0, then this equation becomes gr square divided by r. So 1r get cancels, 1r get cancels. What remains? V naught is equal to root of, V naught is equal to root of g into r. So when you substitute the value of g and r, g is acceleration due to gravity approximately 9.8, and r value radius of earth 6400 kilometer. When you substitute, v naught value is 7.906 kilometer per second, or 8 kilometer per second, 8 kilometer per second. ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ದಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅವಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಚಲಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಕಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 8, ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಿತ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್, with a more height orbit. So if we go on increasing the initial velocity, the orbital velocity, the height of the satellite goes on increasing, height of the orbit of satellite goes on increasing. But when it reaches, when the velocity reaches 11.2 kilometer per second, what happens to that satellite? Instead of revolving around the earth, it escapes from the earth's gravitational pull. ಅದು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇದ್ರನ ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ. If the gravitational force is there, due to the gravitational force, satellite will be revolving around the earth. Gravitational force ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಾಕ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. It won't revolve around the earth. It escapes from the gravitational field. So the orbital velocity should not exceed 11.2. It should not reach 11.2. Time period of a satellite. So you are familiar with the term time period. It is the time taken to complete one rotation or one oscillation. Here, for a satellite, we can define it as the time taken by the satellite to complete one revolution around the earth is called its time period. So during the time of revolution, ಹಂಗೆ ಸುತ್ತುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕ್ರಮಿಸ್ತದೆ ರೀ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಹಿಂಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ is revolving around the earth in a circular orbit. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿರ್ತದ, ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಿ ಪೂರ ಅದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ನಿಂದಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅ circumference of the circular orbit. So distance covered is 2 pi r. Distance covered is 2 pi r. So from the definition, how do you define velocity? Velocity is distance divided by time. Velocity is
distance divided by time. If we want to rearrange the equation, it will be time is equal to distance divided by velocity. So time taken to complete one rotation is distance covered in one rotation is circumference. With what velocity is covering the distance? Orbital velocity. So time period is circumference of the circular orbit, distance covered divided by orbital velocity. So time period capital T is equal to circumference is 2 pi r divided by v naught. So small r is nothing but distance from the center of earth to the orbit. From the center of earth to the orbit is small r. So it is nothing but r plus h, radius of the earth plus height above the earth. So this r can be written as r plus h, 2 pi r plus h. So substitute the value of v naught from the previous section. Value of v naught is root of g square upon r plus h. Root of g square upon r plus h. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತದು gm by r plus h. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನಾಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೈತಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಎಮ್. ಈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ನ ನಾವು ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಳಗೆ ಬಂದದು. ಸೊ ಇದು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಎಮ್. ಹೊರಗಡೆ ರೂಟ್ ಹೊರಗಡೆ 2 ಪೈ ಅದ. Replace the value of small gm, capital Gm, it is small g r square. So 2 pi under root r plus h the whole cube divided by g r square. So this is the equation for time period of a satellite. Again, if we take the r value, small r value nearly equal to capital R. Small value is nearly equal to capital R. It means height is approximately equal to 0 if we take R. Near orbits, near Earth orbits, if we take satellite orbits nearer to the Earth's surface, then R plus H can be taken as R cube. It becomes T is equal to 2 pi root of, if h we take equal to 0, if h we take equal to 0, it becomes r cube divided by g r square. This r cube, 2 r's cancel with this r square. What remains? T is equal to 2 pi under root r by g. So this is the time period of a satellite with a orbit nearer to the Earth's surface. So if the satellite is revolving around the Earth, what will be its energy? So the sum of kinetic energy and potential energy of a planet is called as its total energy, because as the satellite is moving around the Earth, due to its motion, it possesses kinetic energy. Then the satellite is moving, it is there in the gravitational field. So due to its position in the gravitational field, it possesses potential energy. So what will be the value of kinetic energy of a satellite in a circular orbit of speed v naught? Is kinetic energy is equal to half m v naught square. Kinetic energy is equal to half m v naught square is equal to half m value v naught square. v naught value ಎಷ್ಟದ ರೀ? v naught value ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, root of gm by r plus h. root of gm by r plus h ಅದ.
ವಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ ಬರೀ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. Then potential energy at a distance of r plus h. So we have discussed this in the previous video. Potential energy value minus g m small m divided by r plus h. Why minus sign? Because the force is attractive. If the force is repulsive, you are going to get the potential energy value positive. If you add kinetic energy and potential energy, if you add, this is gmm divided by r plus h, it is half gmm r plus h. So you are going to get minus gmm divided by 2r plus h, or half gmm r plus h. So this is the total energy of a satellite. Now we shall see types of satellites. Types of satellites. So depending upon the time period or with a distance from the earth's surface, depending upon the time period or on the distance from the earth's surface, the satellites can be categorized into two types. One is geostationary satellites and another one is polar satellites. We shall see one by one. Geostationary. The term stationary means constant. Why it has got the name stationary, we shall see now. So the satellites in a circular orbit around the earth in an equatorial plane with a time period of t equal to 24 hours are called geostationary satellites. ಯಾವ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತೈತಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ಅವರ್ಸ್. ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದು ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ 24 ತಾಸು. ಸೊ 24 ತಾಸು ಏನು ತಗೋತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸಿಗೆ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಭೂಮಿ ಹಿಂಗೆ ತನ್ನ ಕಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಹಿಂಗೆ ತನ್ನ ಕಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಕಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ. ಟು ರೊಟೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ by the earth will be 24 hours. So when it is rotating with the same time period, the satellite also rotates. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸರಿತದ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಗುಂಡಗ ತಿರುಗಿ ಅದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸೂ ಇದೇ ಥರ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ image. So if the satellite is revolving around the earth with a time period equal to 24 hours, ಈ ಭೂಮಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾವುದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡತೈತಿ, ಈ ಏರಿಯಾನ ಫೇಸ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ is focusing on this area of the earth. If the earth rotates, ಭೂಮಿ ತಿರುಗಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏರಿಯಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಏರಿಯಾ ಸರಿದು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏರಿಯಾ ಮುಂದೆ ಸರಿತೈತಿ, ಅವಾಗ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಬೇರೆ ಏರಿಯಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೂಡ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಾಕತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏರಿಯಾ ಏನಾರ ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನೈತಿ ಈ ಏರಿಯಾನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಏನಪ್ಪ ನಾ ಯಾವಾಗಿಂದ ನೋಡಾಕತ್ತೇನಿ, ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಅದ ಜಾಗ ಒಳಗೈತಲ್ಲ, ನಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. The satellite is also revolving, but the thing is, as it is rotating with the same speed as the earth is rotating about its own axis, the person standing on the earth feels that
ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತತೇನೋ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ಬರತೈತಿ, ನಾ ಎಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೀಸ್ satellites are called as geostationary satellites. Geostationary satellites. The direction of rotation of satellite must be same as that of the earth. ಭೂಮಿ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಾತಿತ್ತು ತನ್ನ ಕಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಬೇಕು, ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅದರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಭೂಮಿಯ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವ್ರಿ, ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಟು ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಸರ್ವರ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡೋರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ಆ ಉಪಗ್ರಹ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಅದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತುವ ಸಮಯ, ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವ ಸಮಯ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಇರ್ತದ. So the angular velocity of satellite is synchronized with the angular velocity of rotation of earth. ಇದರ angular velocity, ಉಪಗ್ರಹದ angular velocity ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ angular velocity ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕುರಿತು angular velocity ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವುದಕ್ಕೆ the angular velocities of both Earth and satellite are synchronized. Due to that, it is also called as synchronous, geosynchronous satellite. Geosynchronous satellite. They rotate in an equatorial plane of Earth. They rotate in an equatorial plane. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ. So they rotate in an equatorial plane of Earth with height approximately equal to 36,000 kilometer above the Earth's surface. 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, for communication, used as communication satellites. ಅವನ್ನ communication satellites ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ they are used to send messages to distant places. ದೂರ ಇರುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ನ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. they are also used to telecast TV programs. ಈಗ ನಾವೇನು TV programs ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚಾನಲ್ಸ್, ಅವು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದಂತಂದ್ರೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾವು. ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು TV ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಡಿಶ್ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. ಈಗ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಇಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಎರಡು ಕುರಿದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಜಾಗದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ಆ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಸೈಡಿಗೆ ಸರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ it is possible for an antenna to capture the signals from the satellite continuously. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋತು ಅಥವಾ ಅವು ತಿರುಗು ಸಮಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅದು ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತೈತಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅವೆರಡೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, the satellite should be geostationary. It is also used to explore the upper region of the atmosphere. ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೋಲಾರ್
satellites. So what are these polar satellites? The satellites which go around the poles of the earth in north-south direction are known as polar satellites. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಯಾವ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಲೋ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಯಾಕೆ ಅವನ್ನ ಲೋ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ, ಅವು ಸರಿಸುಮಾರು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಿಂದ 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ above the earth's surface. So they revolve around the earth with a orbit height above the earth's surface with an orbit height of 500 kilometer to 800 kilometer. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 500 ರಿಂದ 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಕಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವು. ಆ ಕಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತವು. So these satellites go around the earth in north south direction. ಭೂಮಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸು ಈ ಥರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ. ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತುವರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ತಿರುಗ್ಕೋತಿದ್ದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳು ಅದ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. The time period of polar satellites is about 100 minutes. So time period ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಐತೆ, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೇ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸೆಟಲೈಟಿಗೆ ನೀವು ಇದು ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು 36,000 ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. To that you can calculate the time period. For a polar satellites you can take H value nearly equal to 0. Then when you calculate the time period, you are going to get 100 minutes approximately. 80 ರಿಂದ 100 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. You can get the time period value nearly equal to 100 minutes. So 100 ನಿಮಿಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆ ಸೆಟಲೈಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಭೂಮಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಭೂಮಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ 24 ತಾಸು ತಗೋತದ. 24 × 60 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ತಗೋತದ. 24 × 60 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ತಗೋತದ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 100 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇದು ತನ್ನ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನಿ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾತಿ ಅದು ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್? ಸೊ these satellites, polar satellites are used for ground water survey. ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತೀರ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ 500 ರಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಬೌವ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಬರೀ 500 ರಿಂದ 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದಾವೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೆರೆ ಐತಿ, ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ನದಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ measuring it directly from the polar satellites. You are taking the photos, you are surveying from the polar satellites. So polar satellites are used for groundwater survey and for surveying the areas which are inaccessible. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಳತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾರ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಪೈಯಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇಶ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪೋಖ್ರಾನ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೇನು ಯುದ್ಧ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರು. ಫಾರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಕಾಡು ಇಷ್ಟು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಡೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಕಾಡು ಎಷ್ಟು ಕಾಡದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ವೇಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಕಾಡದ, ನೀರದ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಅದ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆಗೂ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾರು. ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಕೃಷಿ ವಲಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾರು. ಇಷ್ಟು ಏನು ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಯಿತು, ಈ ರೋಗದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗೈತಿ, ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಹತ್ಕೊಂಡೈತಿ, ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಾಪ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ. So another concept in this topic is weightlessness. What is weightlessness? Weightlessness is the absence of a sensation of weight. ನಮ್ಮ ಭಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ತೂಕದವ್ರಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ವಜ್ಜೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಝೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ? ನಾವು ನಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವಿ? ಹೌ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವರ್ ವೇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದ ನೀವು ಒಂದು ದಪ್ಪನ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ವಜ್ಜೆ ನಮಗೆ ಹಗುರ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ the reaction of the surface is less, we feel a little bit weightlessness. ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ವಜ್ಜೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾರ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ನಮಗೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದ, ಆ ಸರ್ಫೇಸಿದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೇಟನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೇಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ, it produces weightlessness. So when there is a free fall, it feels the weightlessness. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ, ಈಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಾಕತ್ತಾಗ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ವೇಟ್ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವೇಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ is called as weightlessness. So this is all about the topic gravitation. With these all points covered, this completes the topic, and in the next video we shall see the numericals.